प्यारे बच्चों, अज आपां करांगे नैशनल मकूमी पार्क मेरी तंजानिया फेरी। तो ये आपां सफ़रनामा जिहड़ा वो करांगे। आपां सफ़रनामा की हुंदा बेटा, जो जिहड़ा लेखक हुंदा है जिथे भी वो सफ़र करके आया होवे, जिहड़े भी देश का उन्हें सफ़र किया होवे उसदे बारे लिखिया जाना वो सफ़रनामा हुंदा है। सफ़रनामा पढ़ के जिहड़े पाठक हुंदे ने वो घर बैठे ही उस देश की सैर कर लेंदे ने। बेटा अज आपां जिहड़ा ये अतरजीत कौर दा लिखिया होया सफ़रनामा है नैशनल मकूमी पार्क मेरी तंजानिया फेरी। अज आपां इहदा सार संखेप अते विस्तारपूर्वक प्रश्न उत्तर भी करांगे। तंजानिया की राजधानी दार अस सलाम तो दो हाईवे सड़कां ਵੱਖ-ਵੱਖ दिशावां विच ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। एक हाईवे दार अस सलाम तो अरूसा हुंदी होई गवांढी देश कीनिया नूं जांदी है ते दूजी कौमी हाईवे मोरोगोरो नगर ते मकूमी नैशनल पार्क लंघ के तंजानिया दे गवांढी देश जिम्बाब्वे नूं जांदी है। असी जिम्बाब्वे वाल जांदी नैशनल हाईवे उत्ते ड्राइव करते हुए 4 घंटे विच मोरोगोरो नगर दे एक गुजराती होटल विच जा मुकाम किया। दोपहर का भोजन करन उपरंत असी मकूमी लई चाले पा दिते। मोरोगोरो तो मकूमी नैशनल पार्क 130 किलोमीटर दूर है। शामी 4 बजे असी मकूमी नैशनल पार्क के इलाके विच प्रवेश किया। पार्क तो 20 किलोमीटर पहला ही जिहड़ा किलोमीटर पहला ही सड़क उत्ते नैशनल मकूमी पार्क का एरिया शुरू होने के आदेश लिखे हुए सन। वाइल्ड लाइफ एरिया होने कारण इत्थे कोई भी वाहन 20 किलोमीटर की रफ्तार तो तेज़ चलाउण दी मनाही है। इसलिए बोर्ड पढ़न उपरंत कार की स्पीड हौली की। सड़क के दो ही पासे दूर दूर तक घाह के मैदान ते टावें टावें कंडियाले विरख ते झाड़ियां, किते पुल हेठों वगदी पानी की कुल। सज्जे पासे सैकड़े हिरनां का झुंड है जिहड़ा वो घाह चरदा विखाई दिता। घड़ी कू कार रोक के उन्हां नूं वेख्या। फिर खब्बे पासे अनेकां जैबरे मन की मौज विच इधर उधर घूमते विखाई दिते। यह जंगली जीव बड़ा सुंदर ते तंदुरुस्त हुंदा है। उसदियां काले रंग दियां चौड़ियां धारियां इउं लगदियां हन जिवें किसी चित्रकार ने फीता रख के बड़ी निपुणता नाल बनाईयां होण। रतां अगे गए तां जंगली हाथियां दा झुंड विखाई दिता। सड़क दे नेड़े ही कुछ हाथी जिहड़े ने वो घाह खा रहे सन ते कुछ कोल बगदी कुल तो पानी पी रहे सन। गल की पार्क विच पहुंचण तो पहला ही जंगली जीवन जिहड़ा वो वेख के साडी उत्सुकता होर भी वध गई। मकूमी पार्क दे गेट उत्ते पहुंच के नवदीप ने 6 टिकटां लईआं। $15 प्रति जी ते $5 प्रति बच्चा ते कुल $100 दियां टिकटां लैके असी मकूमी नैशनल पार्क दे फाटक उत्ते दे गेट उत्ते खड़े कर्मचारी नूं साडे ड्राइवर ने पुछया कि शेर किस पासे होणगे। उसने दस्सिया कि पार्क दी जिहड़ी सड़क तो लंघदे होए पहला असी सज्जे हत्थ ते फिर खब्बे हत्थ मुड़ीए। मकूमी नैशनल पार्क दे अंदर जाण लई कच्चियां सड़कां सन ते असी उस राहों जांदे होए अपनियां नज़रां सड़कां दे दोवें पासियां उत्ते गड्डियां होईयां सन। सड़क दे सज्जे हत्थ बेसुमार जैबरे इकट्ठे होए खड़े दिखाई दिते। सानू वेख के ओह भज उठे पर उन्हां दा एक साथी सड़क विचकार खलो के साडी नीयत नूं भांप रिहा सी। जानवर भी नज़र नाल नज़र मिला के तुहाडे इरादे नूं समझ जांदा है।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ 10 ਕੁ ਕਦਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਵੇਖੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਖਾਧਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਤਾ ਪਰੇ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥਣ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਹੇਂ ਜੀਅ ਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਤਾਂ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਪਏ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਣਖੀਏ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ 10-15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬੇਫਿਕਰ ਵਿਚਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਕੂਮੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਰਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ੈਬਰੇ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਬੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ੈਬਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਪਰ ਵਾਈਲਡ ਬੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਬਰਾ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਵਾਈਲਡ ਬੀਸਟ ਅਥਵਾ ਜੰਗਲੀ ਗਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਧੌਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਡੌਲ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਿਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਾਹ ਚਰਦੇ, ਕੁਝ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਲੂਕ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿੱਤ ਸਾਂ। ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ 11 ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਵਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਥੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਕੱਦਾਵਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਕੂਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕੋਈ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਬਤੀ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਬਿਰਖ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚਾ। ਵੱਡਾ ਘਾਹ ਹਾਥੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜ਼ੈਬਰੇ, ਗਾਵਾਂ, ਹਿਰਨਾਂ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਉਦਰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੁੱਚੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠੀ, ਲੰਮੀ ਉਵਾਸੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਕੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਪਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਆਈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਟੋਹ ਲਾਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ 2-3 ਗਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂਸ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਲਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਮਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਂਸ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਮਜਾਲ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲੀ ਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮਾਂਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰੱਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਰੰਗ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸੰਭਾਲਣ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਪਰਬਤ ਓਲੇ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6:30 ਵਜੇ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋਰੋਗੋਰੋ ਨਗਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰੋਗੋਰੋ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮਕੂਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਚੱਲੇ। ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਵੈਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਕੂਮੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਚੱਲੇ, ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਵੈਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ੈਬਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਿਰਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਰਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਰਾਫ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 3500 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜਿਰਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਧੌਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਕੇਵਲ 10-15 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਰਾਫ ਦੀ ਨਸਲ ਕੇਵਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੇਸ਼ੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਬਿਰਖ ਕੇਵਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਰਾਫ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਪੇਟੂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਕਿਲੋ ਹਰਿਆਵਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਰੁੰਡ ਪੁੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਮੁੜ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਰਾਫ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਨ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨਸਵਾਰੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਹਲਕਾ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਖੁੰਖਾਰ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਨਿਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਕੱਦਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਕੂਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੇਮ ਪਾਰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਧੁੱਪ ਵੇਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਢਲਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਰਾਮ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੜਕੋ ਸੜਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ੈਬਰਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਰਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ
ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਜੀਵ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਗਿਰਝ ਰੰਗ ਫਰੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗਿਰਝਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਗਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੈਬਰੇ, ਜੰਗਲੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਲਾਂਘਾ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਂਝ ਹਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੰਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲੰਘੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ 3। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਧੁੱਪੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ। 3 ਸ਼ੇਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਕਾਰ ਰੋਕੀ। 2 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ 1 ਸ਼ੇਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਉਬਾਸੀ ਲਈ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਸਹਾਨਾ ਤੌਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਕੁ ਗਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਸਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਰਥੀ, ਰੋਹਬਦਾਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਰਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੀਵ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਗਾਵਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਿਸਮਾਂ ਉਸਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਗਾਂ ਇਕੱਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠੇ ਬੱਗ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਅ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਸ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਜੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸਵਾਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਫਰਤੀਲਾ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਹਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਕੂਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਿੱਪ ਪੂਲ ਅਥਵਾ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਲਾਅ ਵੱਲ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭੂਰੇ ਰੰਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਛੀਆਂ, ਮਗਰਮੱਛ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਕੰਡੇ, ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਘਾਹ, ਪਾਣੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹਵਾ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਉਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਾਪਸ ਮੋਰੋਗੋਰੋ ਲਈ ਚੱਲੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰ ਅਸ ਸਲਾਮ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਧੰਨਵਾਦ।